ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایلا نام کی ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ ایک اچھے گھر میں خوشی خوشی رہتی تھی۔ بدقسمتی سے ایک دن جب اس کی ماں کو محسوس ہوا کہ وہ مزید زندہ نہیں رہ سکتی، اس نے اپنی چھوٹی بچی کو آنے کو کہا اور اسے مشورہ دیا۔ ایلا میری بیٹی، مجھے اب جانا ہوگا۔ خوشگوار زندگی گزارنا، محنتی بننا اور دوسروں کی مدد کرنا کبھی نہ بھولنا۔ امی مہربانی کر کے ایسا مت کہو، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن ویسا نہیں ہوا جس طرح اس کی توقع تھی۔ بات ختم ہوتے ہی اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ نہیں امی نہیں۔ اس کے والد نے اپنی بیگم کی موت کے فوراً بعد دوسری شادی کر لی۔ ایلا کی سوتیلی ماں کے 2 بچے تھے۔ انہوں نے پہلے تو ایلا کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تاکہ وہ اس کے والد کا مکمل اعتماد جیت لے۔ ایسا لگتا ہے کہ میری نئی بیگم ایلا سے بہت پیار کرتی ہے، اب سکون ہے۔ کچھ دنوں بعد والد کو کافی دنوں کے لیے دور کام پر جانا پڑا۔ اس نے یقین دلایا کہ اس کی نئی بیگم ایلا کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کر سکتی ہے۔ والد کے جاتے ہی سوتیلی ماں اپنی اصلیت ظاہر کرنے لگی۔ اس نے ایلا کو اٹاری کی طرف جانے اور ایک بیڈ پر سونے پر مجبور کر دیا۔ پھر اس نے اپنے بچوں کے لیے ایلا کے تمام خوبصورت کپڑے بھی لے لیے۔ اب سے یہ تمہارا کمرہ ہے، کیونکہ تمہیں گھر کا سارا کام کرنا پڑے گا، اس لیے اچھے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں۔ تب سے ایلا نے نہ صرف گھر کا سارا کام کیا بلکہ پورا دن دھول کے ساتھ مشقت بھی کی۔ اس کے برعکس اس کی 2 سوتیلی بہنوں کو کبھی انگلی نہیں اٹھانی پڑی، کیونکہ اسے گھر کا سارا کام کرنا پڑتا تھا۔ ایلا کے چہرے پر ہر روز دھول پڑتی تھی، وہ بے ترتیب لباس پہنے ہوئے اور ادھوری نظر آتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی سوتیلی ماں اور 2 بہنوں نے اسے بہت تنگ کیا۔ ایلا تم ہمیشہ اس طرح کیوں دکھتی ہو؟ کیا تم نے کبھی اپنے کو آئینے میں دیکھا ہے؟ صحیح کہا، یہ کتنی ڈھیٹ ہے۔ اب سے اس کا نام سنڈریلا ہونا چاہیے، اس پر جچتا ہے۔ بہت اچھا، یہ سنڈریلا ہونا چاہیے، وہ اس خوبصورت ایلا نام کے لائق نہیں ہے۔ تب سے اس لڑکی کا نام سنڈریلا رکھا گیا۔ وہ پورے خاندان کی طرف سے ذلیل اور استحال کا شکار تھی۔ وہ مناسب کھانا بھی نہیں کھا سکتی تھی کیونکہ اسے 3 ماں بیٹیوں کی خدمت کرنی پڑتی تھی۔ امی میں کچھ کھا سکتی ہوں؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ میری نظروں سے دفع ہو جاؤ، تمہیں صرف بچا ہوا کھانا کھانے کی اجازت ہے۔ جب ہم کھانا ختم کر لیں پھر اسے کھا لینا۔ سارا دن گھر میں رہنا۔ سنڈریلا کو کوئی دوست نہیں تھا۔ وہ صرف اٹاری میں 2 چوہوں اور کھڑکی میں رہنے والی چڑیا سے دوستی کر سکتی تھی۔ کھانا اتنا کم ہونے کے باوجود وہ ہر روز اپنا کھانا ایک طرف رکھ دیتی تاکہ ان چوہوں اور چڑیاؤں کو کھانا مل سکے۔ یہ ہے آپ کے حصے کا، تم سب بہت بھوکے ہو ہے نا، چلو اسے کھا لو۔ ایک دن بادشاہ نے مقرر سے کہا کہ محل میں جشن کا اعلان کرے۔ نئے سال کے موقع پر بادشاہ ایک پروم رات منائیں گے تاکہ شہزادہ اپنے لیے مثالی بیگم کا انتخاب کر سکے۔ بادشاہ تمام عمر کی لڑکیوں کو اس میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس خبر سے سلطنت کی تمام لڑکیاں خوش ہوئی۔ سنڈریلا جانتی تھی کہ اس کی سوتیلی ماں اسے جانے کی اجازت نہیں دے گی، لیکن اس نے پھر بھی اجازت مانگنے کی کوشش کی۔ امی کیا میں جشن میں شامل ہو سکتی ہوں؟ کیا تم بھی شامل ہونا چاہتی ہو؟ ٹھیک ہے، لیکن پہلے تمہیں اپنی بہنوں کے کپڑوں کو تیار کرنے میں مدد کرنی ہوگی۔ سنڈریلا بہت خوش تھی کیونکہ کم سے کم اسے جشن میں شامل ہونے کا موقع تو ملا۔ اس نے کپڑے تیار کیے اور خوشی سے اپنی سوتیلی بہنوں کے بال بنائے۔ جلدی کرو سنڈریلا، تم کتنی سست ہو، میری باری کب آئے گی؟ جب سب کچھ ہو گیا تو سوتیلی ماں نے سنڈریلا کو کالی پھلیاں ملا کر مٹر کی ایک ٹوکری دی اور اس سے ان کی درجہ بندی کرنے کو کہا۔ ان 2 پھلیوں کو الگ الگ کرو، اس کے بعد تم پروم میں جا سکتی ہو۔
सिंड्रेला चौंक गई। काम खत्म करना और वक्त पर जश्न में जाना उसके लिए नामुमकिन लग रहा था। ये देखकर दोनों चूहे सिंड्रेला के लिए फलियां चुनने लगे। चिड़िया ने अपने दोस्तों को सिंड्रेला की मदद के लिए बुलाया। तमाम काम आधे घंटे में मुकम्मल हो गए। वो अपनी सौतेली माँ को ये बताते हुए बहुत खुश हुई कि उसने अपने सारे तमाम काम खत्म कर दिए। अम्मी, जो आपने मुझे काम दिया था वो हो गया। अब क्या आप मुझे अपने साथ जश्न में आने दे सकते हैं? तुम भी प्रोम में जाना चाहती हो? कभी नहीं। तुम्हारे चीथड़े हुए जरूर से हम जरूर जलील होंगे। घर पर रहो और घर साफ करो, वरना देखते हैं तुम्हारा क्या बनेगा। उसके बाद सौतेली माँ और दोनों बहनें वहाँ से चली गई। सिंड्रेला को उदासी में वहीं बैठने के लिए छोड़ दिया। ना जाने और क्या करे, वो वहाँ अकेली बैठे रोने लगी। दो चूहे और एक चिड़िया ने उसके पास खड़े होकर उसे तसल्ली दी। अचानक वहाँ पर एक रोशनी चमकी और परी ने सिंड्रेला को बड़ी हैरत से देखा। ओ मेरी प्यारी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? मेरी सौतेली अम्मी और मेरे दो सौतेली बहनों के पास जश्न में जाने और शहजादे से मिलने के लिए खूबसूरत कपड़े हैं और मुझे आधी रात तक घर का काम करना है। मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके कारण से मैं बहुत उदास हूँ। मेरी प्यारी बच्ची, फिक्र मत करो। जैसे कि तुम एक मेहरबान, मेहनती और ईमानदार लड़की हो, मैं जश्न में जाने में तुम्हारी मदद करूँगी। फिर परी ने अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए बाग में मौजूद कद्दू को एक खूबसूरत गाड़ी में बदल दिया। दो चूहों को दो घोड़ों में और चिड़िया को ड्राइवर बना दिया, जो सिंड्रेला को महल तक पहुंचाएगा। तुम इस गाड़ी से जश्न में जाओ। तहां इन कपड़ों से वो तुम्हें जल्दी पहचान लेंगे। मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी। एक बार फिर परी ने हाथ हिलाए और पलक झपकते ही सिंड्रेला ने खुद को एक शानदार लिबास में पाया। अब तुम जा सकती हो, लेकिन याद रखना, मेरा जादू सिर्फ आधी रात तक ही दुरुस्त रहेगा, इसलिए तुम्हें वक्त से पहले घर आना होगा। हाँ, मुझे याद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो गाड़ी पर चढ़ी और प्रोम की तरफ चली गई। सिंड्रेला तमाम लोगों की तारीफ के साथ महल में दाखिल हुई। आओ, मैंने इस सल्तनत में ऐसी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। मैंने भी, वो परियों की तरह खूबसूरत लग रही है। बिलाशुदा शहजादा उसकी तरफ देखने के लिए खुद को रोक नहीं सका। वो जानता था कि उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया है। फिर वो सिंड्रेला की तरफ चल पड़ा और उसे अपने साथ नाचने के लिए पूछने लगा। क्या मैं आपको नाचने के लिए पूछ सकता हूँ, खूबसूरत लड़की? जी बिल्कुल शहजादे। और वो नाचने लगी। शहजादा सिंड्रेला से नजरें हटा ना सका, इसीलिए वो इतनी देर तक शौक से नाचते रहे। अचानक सिंड्रेला ने महसूस किया कि आधी रात को सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। माफ कीजिएगा, ये मेरा घर जाने का वक्त है। गाड़ी के पास नीचे उतरते हुए उसका कांच का जूता गिर गया, लेकिन सिंड्रेला के पास उसे वापस लेने जाने का वक्त नहीं था। वो गाड़ी पर चढ़ी और जितनी जल्दी मुमकिन हो अपने घर की तरफ चली गई। शहजादा उसका पीछा करता रहा, लेकिन वो सिंड्रेला को पकड़ ना सका। जब वो वहाँ पहुँचा तो वो पहले ही अंधेरे में गायब हो चुकी थी। ताहम शहजादे ने सीढ़ियों में गिरा हुआ एक जूता देखा। उस दिन से शहजादा उसे खुद अपने सिपाहियों के साथ पूरी सल्तनत की तलाश करता रहा, ताकि उसे जूते का मालकिन मिल सके जो उसकी बेगम बनेगी। 1 माह गुजर चुका था। उसने कई घरों का दौरा किया, लेकिन उसे अभी तक कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो कांच के जूते को पहन सके। सिंड्रेला का वो आखिरी घर था जहाँ वो पहुँचे थे। शहजादा, यहाँ वो मेरे कांच का जूता भी ले आए। मुझे इसे आजमाने के लिए नीचे जाना होगा। मुझे यकीन है वो मुझे पहचान लेंगे। ताहम ये उस वक्त तक नहीं था जब तक कि वो दरवाजे पर नहीं आई। उसने अपनी सौतेली माँ से बात की। तुम्हें यही रहना है। तुम जैसे अजीज इंसान को शहजादे से मिलने और शहजादी बनने का ख्वाब देखने की हिम्मत कैसे हुई? मेहरबानी करें अम्मी, मेहरबानी, मुझे नीचे जाने दें। खामोश रहो और यहीं रहो। फिर सौतेली माँ ने सिंड्रेला को अटारी के अंदर बंद कर दिया,
लेकिन वो नहीं जानती थी कि सिंड्रेला की दोस्त चिड़िया उसके पीछे उड़ रही थी। जब वो नीचे जा रही थी, उसने चाबी चुरा ली और सिंड्रेला को दे दी। उनके बड़े पैरों की वजह से सिंड्रेला की दो सौतेली बहनें जूते को नहीं पहन सकी। क्या घर में कोई और है? नहीं मेरे शहजादे, हमारी सिर्फ 2 ही बेटियां हैं। शहजादे इंतजार करें, मैंने अभी तक जूता नहीं आजमाया। सिंड्रेला, बुज़दिल नौकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? माफ कीजिएगा शहजादे, ये हमारी नौकरानी है जो प्रोम में भी नहीं गई। ये जूता उसका कैसे हो सकता है? खामोश रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैं तुम्हारे साथ बाद में बात करूंगा। वैसे वो लड़की मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही है, मैं उसे जूता आजमाने दूंगा। फिर उसने खुद सिंड्रेला की जूता आजमाने में मदद की। हैरत की बात यह है कि ये दस्ताने की तरह आ गया। तुम वही हो जो उस रात मेरे साथ नाच रही थी। मेरी शहजादी, बुराई करो, महल वापस चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? सिपाहियों, इन्हें जेल में डाल दो। शहजादे और सिंड्रेला की शादी सबकी मौजूदगी और बरकत के साथ संजीदगी से मुनाकिद की गई। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खुशी से गुजारी।